Hello everybody, I am Akshay Deshpande and welcome to CET Sankalp. Today we will be going with another chapter from the second year, mainly from the unit of ecology, and this chapter is the environmental issues. Okay, so this is a very general chapter where you people will be studying some of the important concepts of about the pollution and also how to control the pollution. We will also study about the solid wastes and also its management. Okay, effects of agrochemicals, radioactive wastes, okay, and greenhouse gases, global warming, right, deforestation, and like ozone and everything. So this chapter is important, we can say, moderately important, because in your CET examination you will see that around one question, okay, one question will be appeared, will be coming from you to your CET examination, but whereas around around 1 to 2 questions can be expected in your NEET examination. This is what we can think of as of now. Okay, based on the previous trends, we can see around 1 to 2 questions in your NEET examinations. Right. When we look into the importance, okay, all of the concepts are somewhat equally important. Nothing to emphasize that this part is more important. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. So I have prepared few questions, and based on these questions, let us try to cover up the whole chapter with the questions as our models. Right. So let's start then. Now, any agent that can bring an undesirable change in the soil, air, or water is called as mutagen, toxicant, pollutant, and the last one we are having is the contamination, right? So now we have studied in the first part of the chapter that any agent that can bring the undesirable change, ಅಂದರೆ ಬೇಡವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಬೇಡವಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರದ ಅನ್ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಏಜೆಂಟ್ಸು, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು, ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಹೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯೂಟೇಜನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಯುವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಡು, ಆದರೆ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಮೋರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Water Protection Act, Air Protection Act, and the Environment Protection Act, all of the above, right? So in general, to protect the environment, in 1986, government actually brought an amendment or like a main bill called as the Environment Protection Act anta bartade namge. Okay, so C is our right answer over here. Right. But whereas Air Protection Act or Air Pollution Air Prevention and Control of the Pollution Act ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. Okay, it's also called as the Air Act ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. This was mainly brought in the 1981. ಓಕೆ, 1981 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 1987 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹೌದಾ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ 1974 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1974. ರೈಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, in 1986 the Environmental Protection Act was mainly brought into effect. So hence C is our right answer. The next one, which of the following will have direct impact on the lungs of the animals? Okay, so air pollution, water pollution, global warming, noise pollution. The answer is the air pollution. So air pollution anagate, air is mainly meant for what? Breathing.
ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸು ಟಾಕ್ಸಿಕನ್ಸು ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಮೋರ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಯಾ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. Which of the following is used to filter the air? Smelter, electrostatic precipitator, next is smokestacks, all of the above, right? The right answer over here is the all of the above. In the case of industries, okay, industries ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಸೂಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ mainly purifying the air, and purifying ಅಂದರೆ filtering the air ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, right. So the right answer is all of the above. Now moving on, the amount of air that is purified from the electrostatic precipitator is 100%, 99%, 90%, 95%. The right answer over here is the 99%. Okay, it is known to show an efficacy rate of 99% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ for the air purification. The first one we are having a scrubber, and the next one we are having is the electrostatic precipitator ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಎರಡರ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಏರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ 99% ಅಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಹಾಂ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, which of the following statement about the is true about the electrostatic precipitator ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The electric wires are maintained at several thousand volts. The electrons released from the corona bind to the dust particles. The dust particles are settling on the collecting plates which are grounded ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The last one is all of the above ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಥರ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದನ್ನು ಅರ್ದಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಂಗೆ ಅರ್ಥ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನಿದೆ, ನಮಗೆ ಮೇನ್ ವಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಈ ವಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ವಯರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, right. What happens is as the air passes, this electric wire is allowed to have the electric current, and what happens, electric discharge happens. This electric discharge is called as the corona ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಈ ಕೊರೋನಾಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, electrons are released from the corona. What happens, the electrons are released. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಈ ಥರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ವೈರ್ಸ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಎಟ್ ಸೆವರಲ್ ಥೌಸಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಥೌಸಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೊರೋನಾ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ದ ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್.
ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು. Now moving on, the particulate matter that causes harm to the human health is 2.5 micrometers, 3.5 micrometers, 3 micrometers, 0.5 micrometers. Okay, so according to the Central Pollution Control Board, CPCB ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, any particulate matter that is less than 2.5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Less than 2.5 micrometers. Okay, so hence the answer over here is A ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, the right answer over here is A. So ಇಲ್ಲಿ 0.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Even that also causes harm, but in our textbook what they have mentioned is that any particulate matter that is having less than size of 2.25. Okay, mainly it will cause the breathing problems. Okay, mainly breathing problemsನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ ವಿ ಎಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ವಿ ಎಲದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ how this particulate matter less than 2.5 micrometers will cause the harm to the lungs, right? So the right answer over here is the A, 2.5 micrometers. Moving on, which of the following is used in the catalytic converters? Okay, so if you remember again from the textbook, in the case of vehicles ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೆಲವೊಂದು catalytic converters ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಅನ್ಬರ್ನ್ಟ್ hydrocarbons, okay, mainly to carbon dioxide and water. You also remember that. Okay, and also the nitric oxide and the carbon monoxide to nitrogen gas and carbon dioxide. Okay, if you remember this properly, catalytic converters ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲಿ catalytic converters are mainly made up of heavy metals ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಲೆಡಿಯಮ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರೋಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Okay, they are special metals which are mainly meant for using the catalytic converters. Okay, so hagagi the question is very simple over here. Which of the following is mainly used in the catalytic converters? Silver, gold, rhodium, copper. As I mentioned, the answer is rhodium ant heltivi. Okay, apart from rhodium we also use one more called as the platinum. Okay, platinum palladium combination bartade. Okay, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಪೆಲೆಡಿಯಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಅನ್ಬರ್ನ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಎಚ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು CO2 ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, CO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. CO2 ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ CO2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ catalytic converter. Right? So let us move on to the next question. Which of the following statement about the catalytic converter is not true ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay, the unburnt hydrocarbons are converted into water and carbon dioxide. Carbon monoxide and nitrogen gas to carbon dioxide and nitric oxide. Vehicles with catalytic converters should use unleaded petrol. Lead in the petrol inactivates the catalyst ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ catalytic ಕನ್ವರ್ಟರ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಲೆಡೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಲೆಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ 90s ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ 2000s ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟು ಭಾಳ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ catalytic ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದು, ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ catalytic ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ,
ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟು ಆ ಕನ್ವರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ಲೆಡೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಲೆಡ್ಡಿಂದ. ಸೊ ಈವನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡು ಇದೇನಾಗಬೇಕು ನಮಗಿದು, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ದ ಬಿ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ದ ಅನ್ಬರ್ನ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ. ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Now, the next one. Which of the following is also added to air pollution? Okay, that is noise. Next is particulate air, dust particles, all of the above. The answer is noise ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, in the year 1987 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ noise was also added as our important that can affect the human health ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ 150 ಡೆಸಿಬಲ್ಸ್, 150 dB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ 150 dBಕಿನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಏರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತಾರೆ 1987 ಒಳಗಡೆ, ಆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now, the noise that can be painful is above dash dB ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು, ಇಟ್ ಈಸ್ 150 dB. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ರಾಕೆಟ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಬೈ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 150 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 150 ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್. The next one. By the end of 2002, the buses in city of Delhi was converted into unleaded petrol, CNG, low sulfur diesel, all of the above. The answer is CNG, right? So we are having a case study, if you remember in the textbook. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ 2000ಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 90ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ 90s ಆ್ಯಂಡ್ 2000ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆವಿಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಟಾಪ್ 41 ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನಂತೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಬಸ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಸ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, CNGಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ CNG ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಉಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಳ್ಳರದನ್ನು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸೈಫಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇ ಮೋರ್ ಚೀಪರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಕಿನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ CNGದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅನ್ಇಂಟ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ CNG ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, CNG ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, CNG ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆವಾಗಿನ 1990ಸ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆವಾಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು CNG. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CNG ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 5 years, ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ 2005ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಭಾಳ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ CNG
which was mainly implemented in the buses of Delhi that was, that brought the pollution under control. Okay, so this is a case study about the air pollution that we are having. The next question, which of the following is an advantage of a CNG ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೋ ಬರ್ನಿಂಗ್ efficiency, costlier than petrol, can be adulterated, cannot be siphoned off. The answer is cannot be siphoned off. Cannot be siphoned off is the right answer over here. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳರು ಅದನ್ನು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೈಕದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೈಪ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೈಫಂಡ್ ಆಫ್. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದಂಗೆ ಅರ್ಥ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೀಪರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ರೈಟ್. Next question. The Euro norm 3, okay, stipulate that the sulfur should be controlled at 350 ppm in diesel and 350 ppm in petrol. 350 ppm in diesel and 150 ppm in petrol. 150 ppm in diesel and 150 ppm in petrol. 150 ppm in diesel and 350 ppm in petrol ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯೂರೋ ನಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುರೋ ನಾರ್ಮ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ BS3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ BS6. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು BS6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. BS4 ಇತ್ತು. BS4 ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, BS5ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು BS6ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂರೋ ನಾರ್ಮ್ 3 ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು BS3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂರೋ ನಾರ್ಮ್ 3, ಸಲ್ಫರು ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 350 ppm ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ 150 ppm ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ B. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗೋಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅರೌಂಡ್ 50 ppm ಆಫ್ sulfur and also other hydrocarbons. Okay, mainly aromatic hydrocarbons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, 50 ppm ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಗೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ಅರೌಂಡ್ 42% ಅಷ್ಟು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನಾವು 35%ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಗೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, 35%, ಮೇನ್ಲಿ 35%. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 42% ಇದೆ ನಮಗೆ. Right? Yeah. So just remember these important points over here. Let us move on to the next question. The man-made pollution leads to aging of lake ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is termed as eutrophication, cultural eutrophication, death of lake, bogging of lake. The answer is ಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಕ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಡ್ ಟು ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The nutrients that are causing the aging of lake are carbon and nitrogen, phosphorus and carbon, oxygen and nitrogen, phosphorus and nitrogen. The main answer we are having is the ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹೌದು, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ
sometimes even from the agricultural fields, okay, that is mainly the nitrites ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿವರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪಾಂಡು ರಿವರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎನಿವೇ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿ, the phosphorus, and one more we are having is the nitrogen. Now, the percentage of impurities that can make the water for unfit to drink is a 0.2, 0.1, 0.01, 0.5. The answer is 0.1. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬರೇ ನಮಗೆ 0.1, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಕೊಲೈಡಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು 0.1ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, impurities which is making the water to unfit to drink. So the next one, Ecosan toilets are found in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Delhi ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The answer is Kerala. Okay, in some parts of Kerala and Sri Lanka. Okay, in some parts of Kerala and Sri Lanka. See, the main goal of Ecosan toilets are to use as a human excreta as a fertilizer. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇನ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟಾನ ಹಾಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟಾನ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕೋಸಾನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Okay, in any water bodies that contains high organic matter, the oxygen will decline due to microbes consume oxygen to degrade the organic matter, fish consume oxygen to degrade the organic matter, mortality of the fishes, none of the above ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ನಮಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. Biological oxygen demand is basically the amount of oxygen that is required by the microbes to degrade the organic matter ಅಂತ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ. Okay, so according to the question, as you can see over here, in any water body that contains high organic matter, the oxygen will decline. ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಿಶ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಶಸ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Now, the growth of planktonic algae will be due to less nutrients in water, excess nutrients in water, moderate nutrients in water, excess minerals in water ಅಂತ. It is mainly the excess nutrients in the water ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is mainly what? Excess nutrients in the water is the right answer over here. Okay, this will cause the algal bloom. Okay, growth of planktonic algae, excess growth ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, it is called as the ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೋದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು, ಮೇನ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ರೈಟ್, ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಗ್ರೋ ಅಬಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ರಿವರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಯೂಟ್ರೋಫಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, ವಾಟರ್ ಹಯಾಸಿಂತ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಗ್ರೋ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಲೋಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಟು ಸಚ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಂಡೇ ಬತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡ್ರೈ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಐಕಾರ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ನೋನ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇನ್ ದಿ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಪಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. The next question. Increase in the concentration of toxic substance in the successive trophic levels is called as the bioconcentration, bioaccumulation, biomagnification, all of the above. The answer is the biomagnification. ಹೌದಾ, ನಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ DDT ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.003 ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್ 0.003 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇರ್ತದೆ, PPB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗಿದು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ DDT, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 0.04 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಿಶಸ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫಿಶಸ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 mg ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್, ಫಿಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಿಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಇಟ್ ಮೇ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು 25 ppm. Okay, so this is an example for the biomagnification. Now kaltidivi. Okay, yes. So the right answer over here is the C, that is biomagnification. The next one, the disruption of the calcium metabolism and thinning of egg cells and causing premature breaking of eggs in birds is due to DDT, DDE, malathion, parathion. The answer is DDT. Okay, DDT ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. It is mainly a pesticide that is mainly employed in the as a pest. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ DDT presents in the body of the birds can cause calcium in the can cause calcium metabolism disruption and also thinning of the egg shells. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಗ್ಗದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೆಲ್ ಭಾಳ ತೆಳ್ಳಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಮೆಚೂರ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ DDT. DDE is actually a byproduct of DDT only, and this DDE is even more what we can say ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ದೆನ್ ದ DDT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್. DDE ಏನಿದೆಲ್ಲ DDT ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದು. ಮಲಾಥಿಯನ್, ಪ್ಯಾರಾಥಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಇವು ಕೂಡ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸೇ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಥರದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ, DDTಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ with a decreasing depth of water and temperature of water becoming more warmer. Okay, in ponds with a decreasing depth of water and temperature of water becoming more warmer, the type of organisms that become more or less are, okay, fresh warm water organisms, fishes, cold water organisms, all of the above ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಪಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಪಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಂ. ಸೊ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪಾಂಡ್ ಏಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಪಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಪಾಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪಾಂಡ್ದು ಡೆಪ್ತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಾಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅವು. ಬಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಾರ್ಮರ್, ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೋರ್ ವಾರ್ಮರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾರ್ಮರ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್? ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾರ್ಮರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಲೆಸ್, ಯಾವುದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಪಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ? ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾರ್ಮರ್. ಡೆಪ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಭಾಳ ವಾರ್ಮರ್ ಆದಂಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Now moving on. Accelerated eutrophication is due to man-made activity, gradual natural activity, partial man-made with nature's effect, natural calamities. Okay, so accelerated eutrophication or cultural eutrophication are mainly because of the man-made activity. Okay, so hagagi the right answer over here is the A. Man-made pollution in the effluents ಇಂದ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ರೋಫಿಕೇಶನ್. Now, growth of fishes and plants in cold areas may be enhanced due to the release of cold waters, polluted waters, water rich in BOD and thermal waters. Okay, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಥರ್ಮಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೇನು? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಪಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನಿಮಲ್ಸು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Which of the following statement is not true ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ Arcata integrated wastewater management. Conventional sedimentation, filtration and chlorine treatments were given. 3 connected marshes were developed in an area of 60 hectares. Next is the development of the marshes was to combat the removal of the dissolved oxygen, dissolved heavy metals, and algae, fungi and plants were seeded to neutralize the ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಕ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸೀವೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ನು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೇಲ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಷ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಷ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ವೆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 6 ಮಾರ್ಷ್ ಪಾಂಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ 6 ಮಾರ್ಷ್ ಪಾಂಡ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ 6 ಮಾರ್ಷ್ ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ 60 ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು 60 ಹೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಪಾಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು, 6 ಪಾಂಡ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಗೆ, ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್. ಲೇಟರ್ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಕಾಟಾ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ what we can say individuals of the particular city. Okay. The whole thing was developed by the Humboldt State University and also the people of the town. Okay. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 3 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 6 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಉಳಿಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ರಾಂಗ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸ್ಕೂಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಓಕೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಜನರಲಿ ವೇಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇನ್ಲಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಟು 3 categories. The incinerators are used for hospital waste, school waste, biodegradable waste, recycle waste. The answer is ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಸಿರಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲಿ ಫಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ನೇಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಸರ್ನೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ. The next one, the risk of exposing the workers to hazardous substance is more in the hospital waste, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ವೇಸ್ಟ್, ಸೀವೇಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸಿಂದ ಬರ್ತದಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ವೇಸ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಲೇಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಲೇಬರ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಓಕೆ, PCB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಆ PCB ಬೋರ್ಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಗಿತಾರೆ, ಹಾಕಿ ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಫ್ಯೂಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಎಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಲಿಬ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಬ್ಲೆಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ಸ್, ಫೈನ್ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಪೌಡರ್ ಆಫ್ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬಿಟುಮೆನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಪೌಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಹಮದ್ ಖಾನ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟುಮಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟುಮಿನ್ ಡಾಂಬರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಚೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಹೈ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೋಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಸಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಹೌದಾ. ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಅವರು 2002ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ RV ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಈ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಅಂತೀವಿ, ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 40 ಪೈಸಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, 40 ಪೈಸಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 0.40 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ ಕೆಜಿಗೆ. ಆದರೆ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪೇ ದೆಮ್ ಅರೌಂಡ್ 6 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈವನ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. Okay, the next one. The radioactive wastes are sealed in containers and buried at the depth of 300 meters, 500 meters, okay, and 1000 meters and 600 meters. The right answer we are having is the 500 meters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ 500 ಮೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡೆಪ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಟು ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಮೇನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, that is the main risk that we are having because of exposing to the radioactive radiations, right? So the answer here is the B, 500 meters. The next one, the absence of greenhouse gases would result in the temperature reaching to -18, 25, 20, -30 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ -18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಗ್ಲೋಬಲ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ. ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಥನ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ -18 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, during the last century, the Earth's temperature has increased by 0.1 degree Celsius, 0.05 degree Celsius, 0.5 degree Celsius, 0.6 degree Celsius. The answer is 0.6 degree Celsius ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮಗೆ 0.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸು. ಆದರೆ ಈ 0.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಏನು ಒಂದು ನಮಗೆ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೊನೆ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಭಾಳ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, in the last 3 decades, this 0.6 degree Celsius has reached quite rapidly ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ the right answer is 0.6 degree Celsius. Now, which of the following is due to increase in temperature? Okay, El Nino. Next is melting of polar caps, increase in sea level, all of the above. The answer is all of the above. D is our right answer. Okay, El Nino ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸು ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಆರ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ದಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಸಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. Right? So, hagagi, all of these are the effects of global warming or increase in the temperature. So, hence D is our right answer. The next one, the thickness of ozone layer is measured in hertz, Dobsons. Next is Pascal and meter per second. The answer is Dobsons. Okay, Dobsons unit anta ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. So, the thickness of the ozone is mainly measured in the unit called as the Dobsons. Yes, the next one. In stratosphere, which of the following elements acts as a catalyst in degradation of ozone and release of molecular oxygen? Okay, iron, chlorine, and next is
ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CFC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೀಚ್ ಟು ಓಝೋನ್. ಓಕೆ, ಓಝೋನಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಓಝೋನ್ ಅಂದರೆ O3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ O3ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ Cl and that is the ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಫ್ರೀ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಿಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ O+O2, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಎಸ್, the international treaty that was signed to reduce the release of the ozone depleting substance is Ramsar Convention, Montreal Protocol, Bonn Agreement, and one more we are having is the Kyoto Protocol ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ 1987ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಮೇನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದಿ ಕೆನಡಾ, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿ, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1989ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಟು ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. The next one, we are having about mainly the deforestation and all. The National Forest Policy recommends -% of forest in the plains, 30%, 33%, and 35%, and 36%. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 33% ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 67% ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ in India during the 20th century is 50%, 10%, 21%, 30%. In the 20th century, the percentage of forest in India was 30% ಅಂತಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ 21.54% ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾಜಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 21% ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 33% ಅಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು, 67% ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವೇರ್ ದಿ plant remains are burned and the ashes acts as a fertilizer. This method is known as step farming, contour farming, slash and burn, and last is the none of those ಅಂತಂತಾರೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್. ಜೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂತಂತೀವಿ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈ ಜೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ತೊಗೋತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಶ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಆ್ಯಶ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಭಾಳ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜೂಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಟೋರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. Okay, so zoom cultivation or the slash and burn cultivation can be advantageous only if we give long period of time. Recover ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಮಿನಿಮಮ್ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ರಿಕವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Next, zoom cultivation is effective only if more plants are burned, more time gap is given, more plants should be slashed, more ash should be allowed to form. The answer is more time gap should be given. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್,
The next one, the local communities that manage and protect the forest for benefits is a program by Amrita Devi Bisnoy Management, okay, Joint Forest Management, okay, Social Forest Program, National Afforestation Program ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The answer is Joint Forest Management. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಡನ್ನ ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕಾಡಿನ ಅಗದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಅವರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೃತ ದೇವಿ ಬಿಸ್ನೋಯ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಜೋಧ್ಪುರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ 1731 ಒಳಗಡೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಓವರ್ ಇಯರ್, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಅಮೃತ ದೇವಿ ಅವರು, ಬಿಸ್ನೋಯ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ ಏನು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀ ದೇ ಈವನ್ ಮ್ಯಾಸಕರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಮೃತ ದೇವಿ ಬಿಸ್ನೋಯ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Now, the next one, Chipko movement was observed in Sundarbans, West Bengal. Next is Jodhpur of Rajasthan, Garhwal of Himalayas, and Bannerghat of Karnataka. The answer we are having is the Jodhpur of, that is the Garhwal of Himalayas. C is our right answer. C is our right answer. In the year 1974, Chipko movement ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. The next one, which of the following is associated with due to waterlogging ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, unrestricted grazing, deforestation, desertification, salt crust formation. The answer is salt crust formation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ನ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಟು ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಟರ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ವಾಟರ್ ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, the salt will actually form a crust on the soil, and this will actually cause a problem in the what we can say salinity increase ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ದು salinity increase ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can say that the soil becomes not a good way of cultivating the plants, right? It becomes a problematic to cultivate the plants and all. So yeah, so hagagi the right answer for us over here is the D, salt crust formation. So we have discussed almost all of the questions from the chapter. Okay, emphasizing the major parts. Okay, major part na ನಾವು emphasize ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇನ್ನೂ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ in the next class with a new chapter. Okay, so do well in your preparation. Thank you.